Welcome to the new session on organization. Today we will be discussing the various principles of organization. The principles of organization are called as classical principles because they are old and some of them are adopted from Henry Fayol's principles of management. The most common principles of organization are abbreviated as OSCAR principles, that is, O for objectives, S for specialization, C for coordination, A for authority, and R for responsibility. Let us look into some of the principles of organization. The first principle is principle of objectives. This principle refers to the functioning of an organization should be directed towards the accomplishment of the predetermined objectives. The objectives should be clearly defined and each individual in the organization should understand the objectives. And also, when there is a contradiction among the different levels of goals, the desired goals cannot be achieved. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നയിക്കേണ്ട ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. The second principle is principle of specialization or division of labor. Division of labor is a basic principle of the organization. It means that the work and the activities of the organization are divided into smaller tasks and jobs, and the assignment of each job to the individual employees. An employee performing a specific task repeatedly for a long time gets specialized knowledge about it, and in the due course he will be an expert or specialized in that job. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളായ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ തൊഴിൽ വിഭജനമാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമെന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജോലിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറിയ പ്രവൃത്തികളോ ജോലികളോ ആക്കി ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിന് അത് നൽകുന്നു. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി വളരെ കാലം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അറിവ് ലഭിക്കുകയും യഥാസമയം അദ്ദേഹം ആ ജോലിയിലൊരു വിദഗ്ധനായി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി മാറിയിരിക്കും. The third principle is principle of coordination. According to this principle, the efforts of all individuals, departments, levels, etc. should be coordinated towards the common objectives of the organization. Therefore, managers must try to achieve proper coordination. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപനം പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികളും വകുപ്പുകളും തലങ്ങളും അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊതു ലക്ഷ്യമായി ഏകോപിപ്പിക്കണം. അതിനാൽ ഒരു മാനേജർ കോർഡിനേഷൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. The fourth principle is principle of authority. Every individual should be given authority, that is the power, to perform his responsibilities, that is the duties. This authority should be clearly defined and delegated. Authority should be maximum at the top level and it should decrease as we come across to the lower levels. And there should be a clear lines of authority which joins all the members of the organization from top to bottom. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതായത് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നൽകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധികാരം വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, അതായത് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഈ അധികാരം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പരമാവധി ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറയുകയും വേണം. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്
ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമായി ചേരുന്ന വ്യക്തമായ അധികാര രേഖകൾ, ക്ലിയർ ലൈൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. The fifth principle is principle of responsibility. The responsibility, that is duties of every individual, should be clearly defined. The responsibility cannot be delegated. The responsibility given to an individual should be equal to the authority given to him. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്തം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല, അതായത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അയാൾക്ക് നൽകിയ അധികാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം. The sixth principle is the principle of parity of authority and responsibility. According to this principle, there should be a proper balance between the authority and responsibility. Authority refers the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position, whereas responsibility refers to the obligation of an subordinates to properly perform that assigned duty. The authority can be delegated, but responsibility cannot be delegated. If the authority which is granted more than the responsibility, it may lead to misuse of authority, and if responsibility assigned is more than the authority, it may make the person ineffective. ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതോറിറ്റിയുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെയും തുല്യതയുടെ തത്വം. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ പാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാനും അവൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് പരിധിയിൽ നടപടിയെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. നിയുക്ത ചുമതല, അതായത് അസൈൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ധാർമ്മികതയെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തത്തേക്കാൾ അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അധികാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഫലപ്രദമല്ലാതാക്കും. The seventh principle is principle of span of control. The span of control means the maximum number of subordinates which one superior can effectively manage. That is, the numerical limit of the subordinates to be supervised by a manager. The span of control should be as small as possible. Generally, at the top level, the span of control could be 1:6, that is, one manager for 6 subordinates. While at the lower level, it may be 1:20. സെവൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നിയന്ത്രണ പരിധിയിലെ തത്വം, അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ. സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥന് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സബോർഡിനേറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്നാണ്. അതായത് ഒരു മാനേജർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട സബോർഡിനേറ്റുകളുടെ സംഖ്യയുടെ പരിധി. ഈ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ, നിയന്ത്രണ പരിധി പരമാവധി ചെറുതായിരിക്കണം. സാധാരണയായി മുകളിലത്തെ നിലയിൽ, ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം, സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1:6 ആകാം. അപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിൽ അത് 1:20 ആയിരിക്കാം. The eighth principle is principle of balance. According to this principle, all techniques, principles, functional activities which are applied to a particular structure of organization must be balanced. There should be a proper balance between different levels, functions, and departments of an organization. If there is no proper balance, the organization will not function smoothly. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബാലൻസ് പറയുന്നത്
ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്നിക്കുകൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾ, തത്വങ്ങൾ, ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ സന്തുലിതമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ശരിയായ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയായ ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. The ninth principle is principle of unity of command. According to this principle, an individual employee should receive orders from one superior at a time, and he should be answerable only to that superior. If a person is under the control of more than one person or more than one superior, then there is a likelihood of confusion and conflict, because he gets contradictory orders from different superiors. Unity of command leads to consistency in directing, coordinating, and controlling. Also, it removes the confusion and the ego clashes between the superiors. ഒമ്പതാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഏകത്വത്തിൻ്റെ തത്വം, അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവനക്കാരന് ഒരു സമയത്ത് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാവൂ. ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രമേ ജീവനക്കാരൻ ഉത്തരം നൽകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും സംഘട്ടനത്തിനും, അതായത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനും സമാനതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് സംവിധാനം, ഏകോപനം, നിയന്ത്രിക്കൽ എന്നിവയിൽ സ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 10th principle is principle of functional definition. According to this principle, all the functions to be performed by the individual employee or the department must be well defined. This can be done by clarifying or clearly defining the duties, responsibilities, authority and relationship of people towards each other. പ്രവർത്തന നിർവചനത്തിൻ്റെ തത്വം അനുസരിച്ച്, അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച്, ഒരു ജീവനക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം നിർവചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. The 11th principle is principle of scalar chain. Scalar chain is a chain of all supervisors from top management to the person working at the lowest rank. According to this principle, any information should follow a predefined path, which is from the top supervisor to the one in the lowest position, in order to avoid any ambiguity. ഉയർന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന റാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വരെയുള്ള എല്ലാ സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും ഒരു ശൃംഖലയാണ് സ്കെയിലാർ ചെയിൻ. ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച പാത പിന്തുടരണം, അതായത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഏത് ഇൻഫോർമേഷനും ഈ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച പാതയിൽ കൂടി തന്നെ സൂപ്പർവൈസർ മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വരെ എത്തണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അവ്യക്തത ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. The 12th principle, principle of continuity. The organization should have continuity. It should be able to achieve not only the present objectives but also the future objectives of the enterprise. The organization should be amendable according to the changing situations. Every day there are changes in the methods of productions and marketing systems. The organization should be a dynamic one and not a static one.
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നിലവിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടാൻ അത് കഴിയണം. മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണം. ഉൽപാദന രീതികളിലും വിപണന സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ദിവസവും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം. The 13th principle is principle of delegation. Delegation is a process by which authority is transferred to a subordinate by his superior. That is, it is a process by which the managers share the work to others. Delegation consists of granting authority or the right to decision making in certain defined areas and charging the subordinate with responsibility for carrying out the assigned task. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ഈ പറയുന്നത് അധികാരത്തെ ഒരു കീഴുദ്യോഗസ്ഥന് തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡെലിഗേഷൻ. വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ മാനേജർമാർ വർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഡെലിഗേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ചില മേഖലകളിൽ അധികാരമോ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നൽകുന്നതും നിയുക്ത ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തോടെ സബോർഡിനേറ്റിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതും ഡെലിഗേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. The organization should be able to achieve the objectives at the minimum cost, and there should be the optimum utilization of resources. The standards of cost and revenue are predetermined, and performance should be according to these goals. Principle of efficiency, കാര്യക്ഷമതയുടെ തത്വം. അതായത് മിനിമം ചെലവിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ഓർഗനൈസേഷന് കഴിയണം. കൂടാതെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പരമാവധി വിനിയോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെലവുകളുടെയും വരുമാനത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പെർഫോമൻസും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം.